Welcome dear students. Today we will be studying about the principles of inheritance and variations. So we all know that genetics is a branch of biology which deals with inheritance and variation. When a baby is born, he is born with a number of characters which resembles his parents. And he is having a number of characters which does not resemble his parents. So some characters he has inherited from his parents, and that is what is called as inheritance. Inheritance is the basis of heredity, and genetics is that branch which studies about inheritance, how characters got inherited from the parent to the offsprings, and it also studies about variation. What are the reasons for the presence of some characters which are not present in the parents? So, in genetics, we study about inheritance and variation. So, genetics is the branch of biology which deals with inheritance and variation. Inheritance is the process by which characters are passed from the parents to the offsprings, and variation is the degree by which the progeny differs from their parents. Gregor Mendel is called as the father of genetics. He is an Austrian monk born in the year 1822, and all his work or research were done in a monastery that was known for research and teaching. But all his findings came into light only after his death. After his death in 1884, rediscovery of his discoveries was in the year 1900. There are a number of reasons why Mendel's study on genetics was very much effective. One reason is that he selected pea plants for his experiments. And this pea plant was available very easily. It had a very short lifespan. Large number of offsprings were produced. Self-pollination, cross-pollination, all these things were very easy to perform in this pea plant. And the most important thing was large varieties of pea plants. Large varieties of pea plants with contrasting characters were available. And Mendel selected pea plants for almost all his experiments. And initially, he took into consideration only a single character. He studied the inheritance of a single character, and that made complex things very simple. So, for his studies, Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties. Now we will study what are the characters of the pea plant that he used for his experiment. He selected pea plants which differed from each other in 7 characters. The first character was the height of the plant. There were tall pea plants and dwarf pea plants. Then flower color. There were violet flowered pea plants and white flowered pea plants. Flower position, axial, terminal. Pod shape, inflated, constricted. Pod color, green, yellow. Shape of the seed, round seeds were present and wrinkled seeds were present. Seed color, yellow colored seeds were present and as well as green colored seeds were present. Then using pea plants, he performed a number of experiments. The first important experiment is called as the monohybrid cross. So for performing monohybrid cross, Mendel selected pea plants which differed from each other only in one character. So for this experiment, he selected a tall pea plant and a dwarf pea plant.
So these pea plants can be called as the parents, and they differ from each other only in one set of character, that is the height. The one of the parents were tall and the other parent was dwarf. So in order to get the next generation is called as the F1 generation or the first filial generation. In order to produce first generation, he crossed the tall pea plant with the dwarf pea plant, and all the offsprings of the F1 generation were tall. Then to produce the next generation, he allowed the offsprings of the F1 generation to undergo self-fertilization, and as a result of self-fertilization we got the F2 generation. And see the peculiarity of the F2 generation, there were 3 tall plants and 1 dwarf plant. And this ratio is called as the monohybrid ratio, and the monohybrid ratio is 3:1. Here we have no idea regarding what type of genes are present in these pea plants. Visually, the pea plants are tall or dwarf. So, and that character that we are able to understand by just looking into a pea plant is called as its phenotypic character. So, the information that we get as a result of looking into a pea plant is called as the phenotypic character. And now we will go into the genes which are responsible for production of tall pea plants and dwarf pea plants. And that study of the genes is called as the genotypic character. And Mendel said that the character was inherited from the parent to the offspring as a result of some factors. It is these factors that were transmitted from parents to the offsprings. Some factors got transmitted from parents to the offsprings, and it was as a result of that the next generation developed some of the characters of the parents. He simply called them as factors, which we now call as genes. Now we say that it is genes that are inherited from the parents to the offsprings. But Mendel, at that time there was no microscope or anything like that, so he simply called them as factors. And now we will go into the genotype of this experiment. So for performing monohybrid cross, Mendel selected a tall pea plant and a dwarf pea plant. So now here we are taking into consideration the genes. So tall pea plant has got 2 types of genes. They are capital T, or 2 genes. They are capital T or small t, small t. So another thing that should be kept in mind is that for the expression of a particular character, an organism should have 2 alleles. These are the alleles, capital T or small t, small t. So what are alleles? Alleles are actually alternate forms of a gene. The gene here is responsible for height of the organism. Capital T is responsible for the height of the organism, and here this capital T is also responsible for the height of the organism. So in this case both the alleles are of the same type, so they are called as homozygous. If one is capital T and the other is small t, then they are of different types, then they are called as heterozygous. So capital T are alleles and they are of the same type, so they are called as homozygous alleles. Here small t, they are of the same type, so this is also another example for homozygous alleles. So he crossed the tall pea plant with a dwarf pea plant for his monohybrid cross, and he got the F1 generation. Now the tall plant produced only one type of gametes, and the dwarf pea plant also produced only one type of
gamete, that is small t. So whenever you represent the parents, put the genes in a small box. Capital T, capital B should be inside a small box. Small t, each all those should be inside a small box. So when you are taking down this problem, write it in that manner. And the gametes always should be represented as circles. So whenever you see a circle, it is clear that it is a gamete. And whenever you see a box, it is clear that it is the parents or it is an organism. So this parent with capital T can produce only one type of gamete, and small t also can produce only one type of gamete, and capital T and small t fuses together and gives rise to the F1 generation. And in the F1 generation, the two different alleles are present together in an organism, and this is the organisms of the F1 generation are all tall because capital T is a dominant character and small t is a recessive character. So in the F1 generation, all the organisms were tall. Now here we can see that the alleles are not of the same type. So what can this be called? These alleles can be called as heterozygous. So now we have studied two terms. One is alleles. What are alleles? Alleles are alternate forms of a gene. This gene is responsible for a particular character, and that character is height. Capital T is also responsible for the character, and small t is also responsible for that character. But only thing is that there is slight differences between capital T and small t. That is why we define it as alleles are alternate forms of a gene. When we go to bakery and purchase ice creams, there are different varieties of ice creams, or there are different flavors of ice creams. One ice cream taste will be totally different from the taste of another ice cream. That is why we said that there are different flavors. But still, if they are all having different flavors, all of them are actually ice creams. In the same manner, these are all genes, and these capital T and small t, they are genes which are responsible for the height of the organism. Capital T is also responsible for the height, and small t is also responsible for the height, but there is slight differences between capital T and small t. So alleles are alternate forms of a gene, and when the alleles are of the same type, like capital T, they are called as homozygous alleles, and if the alleles are of different type, capital T, small t, they are called as heterozygous alleles. So in the F1 generation, all the individuals were tall because capital T was dominant over small t. So if in a generation the character that is expressed is always called as the dominant character, and the character that is not expressed, it is called as the recessive character. So T here is the dominant character and small t is the recessive character. Now what happens? He allowed the F1 organisms of the F1 generation to undergo self-fertilization. Capital T small t into capital T small t. That is F1 into F1. So this capital T small t produces two types of gametes. Gametes carrying the allele capital T and gametes carrying the allele small t. So capital T small t into capital T small t. And this can be represented in the form of a checkerboard. This is what is called as Punnett squares. This was developed by a British scientist, Reginald C. Punnett, in which it is a graphical representation of all the possible combinations of the allele.
So here the gametes produced from one of the parent is written on the top, and the gametes produced from the other parent, it is written on the left side. So this capital T small t produces two types of gametes. They are gametes carrying capital T and gametes carrying small t. So the gametes of one of the parents is written on the top, and the gametes of the other parent, that is capital T and small t, is written on the left side. Then after that we mark all the possibilities that are possible inside these boxes. So from here 1t, this t, capital T, capital T, capital T, small t, then capital T, small t, this small t and this small t. So now we have written the genotypes, and now by looking into the genotypes, now we are going to write the phenotypes, the external visible characters. Capital T is capital T, it is tall, right here as tall. Then capital T small t, again it is tall. Capital T small t, again tall. And small t dwarf. So here we got 3 tall and 1 dwarf. So the ratio is 3:1, and 3:1 is the monohybrid ratio. Now out of the 3, how many talls are homozygous tall? See, here only 1. Only capital T is homozygous. How many of them are heterozygous tall? 2 of them. This capital T, small t, capital T, small t. These 2 are heterozygous. So out of the 3 tall, 1 is homozygous tall and the other 2 are heterozygous tall. And dwarf, it is homozygous dwarf. So here we get another ratio, and that ratio is called as the genotypic ratio. The genotypic ratio is 1 pure tall, 2 heterozygous tall, and 1 homozygous dwarf. So that ratio is 1:2:1. So the monohybrid ratio is 3:1. It is actually the monohybrid phenotypic ratio. The monohybrid phenotypic ratio is 3:1, and the monohybrid genotypic ratio is 1:2:1. Okay. Mendel also proposed that in a true breeding tall or dwarf plant, the alleles are homozygous. True breeding anengil, the alleles are homozygous. And when the allelic pair are not of the same type, that is capital T, small t, then we call them as heterozygous. Capital T and small t are called the genotype of the plant, while the descriptive term tall and dwarf are the phenotype. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോൾ ആണെന്ന് പറയുന്നു, ഡോർഫ് ആണെന്ന് പറയുന്നു, അതതിൻ്റെ ഫിനോട്ടിപ്പിക് ക്യാരക്ടറാണ്. അതിൻ്റെ ജീൻസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ അലീൽസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതതിൻ്റെ ജീനോട്ടിപ്പിക് ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെക്കർ ബോർഡൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ അതിൻ്റെ താഴെ എന്ത് എഴുതിക്കണം, അതിൻ്റെ ഫിനോട്ടിപ്പിക് ക്യാരക്ടർ കൂടി എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോളെന്ന് എഴുതും, ഇവിടെയും ടോളെന്ന് എഴുതും, ഇവിടെയും ടോളെന്ന് എഴുതും, ഇവിടെ ഡോർഫ് എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ. So based on monohybrid clause, we have studied a number of new terms. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ടേംസ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. One term that we have studied is alleles. What are alleles? Alleles are alternate forms of a gene. Genes which code for a pair of contrasting triads are known as alleles. That is, they are slightly different forms of the same gene. Examples: capital T, small t. രണ്ടും ഹൈറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ക്യാപിറ്റൽ ടി ഹൈറ്റാണ്, സ്മോൾ ടി ഹൈറ്റിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
but they are alternate forms of a single gene. ഇനി homozygous, രണ്ട് അലീൽസും ഒരേപോലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ they are called as homozygous. The identical pairs of alleles are called as homozygous alleles. Capital T, homozygous. Capital R, homozygous. Small t, homozygous. അടുത്തത് heterozygous alleles. Alleles, they are dissimilar, they are called as heterozygous. The contrasting pairs of alleles are called as heterozygous alleles. Capital T, small t. Capital R, small r. Capital Y, small I, small y. These are all heterozygous. ഇനി phenotype, നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന character. The external appearance of an organism is called as a phenotype. Example, tall, phenotypic character ആണ്. ചെറുതാണ്, phenotypic character ആണ്. Red flower ആണ്, violet flower ആണ്, phenotypic character ആണ്. Seed round ആണ്, seed wrinkled ആണ്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഒരു phenotypic character ആണ്. Genotype, the genetic makeup of an organism is the genotype. The genetic makeup of an organism is the genotype. Example, capital T അല്ലെങ്കിൽ capital T, small t. These are all examples for genotype. പിന്നെ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് അലീൽസ് ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു അലീലിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. And that character is called as the dominant character. നമ്മൾ F1 generation പഠിച്ചില്ലേ? capital T, small t ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ all the plants are tall. That means capital T is dominant over small t. The character which is expressed in heterozygous condition is called the dominant character. The dominant gene is named by the first letter of the dominant character in capital forms. അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ടോൾനെസ് ആണെങ്കിൽ ഡോമിനൻറ്റ് ജീന് ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു, recessive ജീന് നമ്മൾ സ്മോൾ ടി എന്ന്. So the character that is expressed is called as the dominant character, and the character that is not expressed, the character that is suppressed, it is called as the recessive character. The character which is suppressed in a heterozygous condition, it is called as recessive character. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടേംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ടേംസ് വൺ ബൈ വൺ ആ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കണം. What are alleles? What do you mean by homozygous alleles? What do you mean by heterozygous alleles? What do you mean by phenotypic character, genotypic character, dominant character, recessive character? ഈ ടേംസ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം, കാരണം ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ടേംസ് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ്. ആൻഡ് ദിസ് ലോ വാസ് explained by Gregor Mendel using his monohybrid cross. And according to the law of dominance, the characters are controlled by discrete units called as factors. That is the first point. The character is under the control of discrete units called as factors. And the factors always occur in pairs. In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates the other. ഒരു ഡിസിമിലർ പെയറിൽ ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി, സ്മോൾ ടി. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസിമിലർ പെയർ. ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അലീൽ. വൺ ഈസ് ഡോമിനൻറ്റ് ഓവർ ദി അതർ. ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈസ് ഡോമിനൻറ്റ് ഓവർ സ്മോൾ ടി. സോ the character that is expressed is called as the dominant character, and the character that is suppressed, it is called as the recessive character. And that law is what is called as law of dominance. 3 പോയിന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് ഈ 1 എന്ന് എഴുതി ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ഈ 3 പോയിന്റ്സും നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുത്തോണം. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3 പോയിന്റ്സ്? Characters are controlled by discrete units called as factors. Factors occur in pairs. In dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates the other. The character which dominates is called as the dominant character, and the character which is not expressed or suppressed, it is called as the recessive character. So the monohybrid ratio base ചെയ്ത് മെൻഡൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ലോ ആണ് law of dominance. Now we will go into the second law, and that law is called as the
law of segregation. Segregation means separation. And according to Mendel's law of segregation, in an organism, this is the organism, capital T, small t. ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിസം ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ബോക്സ് കൂടി വരച്ചേക്കണം. In an organism, at the time of gamete formation, the alleles present in the organism separate and go into two different gametes. This is the organism, and this organism is having two alleles. It is a heterozygous organism. The alleles are capital T and small t. They are present in the organism together for quite a long time. The phenotypic character of this organism is tall. ഇതൊരു ടോൾ പീ പ്ലാന്റ് ആണ്. ടോൾനെസ് ഉള്ള അലീലും ഉണ്ട്, ഡോർഫ്നെസ്സിനുള്ള അലീലും ഉണ്ട്. ഡോർഫിനെക്കാളും ഡോമിനൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വിസിബിളി ഫിനോട്ടിപ്പിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോൾ പ്ലാന്റ്. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് അലീൽസും ഒന്നിച്ചിരിക്കുവാണ്. പക്ഷേ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഗമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ ദേ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഗോ ഇൻ ടു ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗമേറ്റ്സ് അൺകണ്ടാമിനേറ്റഡ്. പ്യുവറായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ടിയും സ്മോൾ ടിയും ഒന്നിച്ചിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞ് ക്യാപിറ്റൽ ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല, സ്മോൾ ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിനും ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല. അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഗമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ they separate and go into two different gametes uncontaminated, and that is what is called as law of segregation put forward by Mendel. That is called as the second law. Alleles do not show any blending എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സിങ്. രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചിരുന്നു, ക്യാപിറ്റൽ ടീം സ്മോൾ ടീം കുറേ നാൾ ഒന്നിച്ചിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞ് സ്വഭാവത്തിനൊരു മിക്സിങ്ങും നടക്കുന്നില്ല. Though the parents contain two alleles of the character at the time of gamete formation, the factors or alleles of a pair separate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. Gametine ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. and that is what is called as law of segregation. ഇപ്പോൾ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മെൻഡൽ രണ്ട് ലോസ് ആണ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത്. വൺ, law of dominance, two, law of segregation. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് another important topic, back cross and test cross. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ബാക്ക് ക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് നോക്കാം. ഇത് പേരൻസ് ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇൻറ്റു സ്മോൾ ടി നമ്മുടെ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് നടത്തിയപ്പോഴുള്ള പേരൻസ്. ഇവർ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ടി നിന്ന് ഈ പേരൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ടൈപ്പ് ഗമേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ടി, ഈ പേരൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ടൈപ്പ് ഗമേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു സ്മോൾ ടി. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി F1 ജനറേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടോൾ പീ പ്ലാന്റ് ആണ്, കാരണം ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇസ് ഡോമിനൻ്റ് ഓവർ സ്മോൾ ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു ടോൾ പീ പ്ലാന്റ് കിട്ടുന്നിരിക്കട്ടെ, അതിന് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അത് ഹോമോസൈഗസും ആകാം ഹെട്രോസൈഗസും ആകാം. കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്താണെന്നേ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഫീനോട്ടിപ്പിക് ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. എന്താണ്, ഒരു ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീ പ്ലാന്റ്. ജീൻസൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ? അല്ല. സോ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്, ഈസ് ഇറ്റ് എ ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ or is it heterozygous tall? So the genotype is unknown. ഒരു ടോൾ പീ പ്ലാന്റ് കൈ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ് നമുക്കറിയാം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് അറിഞ്ഞുകൂടാ. And this test cross is a cross which is conducted in order to find out the unknown genotype. Unknown ആയിട്ടുള്ള ജീനോടൈപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്. So what is the purpose of test cross? Test cross is performed in order to find out the unknown genotype of the organism. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? The organism, the tall plant, is crossed with its recessive parent. അതിൻ്റെ റെസസീവ് പേരൻറ്റുമായിട്ട്
ക്രോസ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് റിസസീവ് പേരൻ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. സോ ഇഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം ഈസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് റിസസീവ് പേരൻറ്റ്, then it is called as the test cross. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ക്രോസാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്. ആൻഡ് ഇഫ് an organism is crossed with any of its parents, then it is called as a back cross. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബാക്ക് ക്രോസും ടെസ്റ്റ് ക്രോസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിരിക്കണം. ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ആവണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ റിസസീവ് പേരൻറ്റുമായിട്ട് തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കണം. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്താൽ അതിനെ ബാക്ക് ക്രോസ് എന്ന് വിളിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ക്രോസിനെ ബാക്ക് ക്രോസ് എന്നും വിളിക്കാം. ഓൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ബാക്ക് ക്രോസസ് ഓൾസോ, ബട്ട് ഓൾ ബാക്ക് ക്രോസസ് cannot be called as test crosses. ഓക്കെ, അതൊന്ന് നോക്കാം. ഉണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ ഒരു പേരൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു, ഏതോ ഒരു പേരൻറ്റിനെ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വാട്ട്? എന്ത് വിളിക്കാം? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ബാക്ക് ക്രോസ്. ഇവിടെയോ ഈ ഓർഗാനിസത്തിനെ അതിൻ്റെ റിസസീവ് പേരൻറ്റിനെ കൊണ്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ റിസസീവ് പേരൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുകൊണ്ട് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? Can be called as a test cross. So a test cross can be called as a back cross also, but back crosses, all back crosses cannot be called as test cross. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, back cross, crossing of F1 with either of the parents is back cross. ഇവിടെയോ test cross, crossing of the F1 with the recessive parent is test cross, and the monohybrid test cross ratio is 1:1. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ചാർട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് വരച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു റെഡി റെഫറൻസ് ആണ് എന്താണ് ബാക്ക് ക്രോസ്, എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു പെർഫോം എ മോണോഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്. ഒരു മോണോഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്, അതിൽ തന്നെ ഹോമോസൈഗസ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസും നമ്മൾ ചെയ്യും, ഹെട്രോസൈഗസ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസും ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, so first we will perform a heterozygous test cross. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ അൺനോൺ പേരൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഹെട്രോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഹെട്രോസൈഗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഇൻറ്റു റെസസീവ് പേരൻസ് സ്മോൾ ടി. അപ്പോൾ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള പേരൻറ്റിനെ ടോൾ ആണെന്ന് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതൊരു ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷനാണ്. അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു? അതിൻ്റെ റെസസീവ് പേരനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. സ്മോൾ ടി. റെസസീവ് പേരൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്മോൾ ടി തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഹൈബ്രിഡ് ടോൾ ഗെമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഗെമേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഗെമേറ്റ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, സ്മോൾ ടി ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഗെമേറ്റ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇവിടെയോ ഒറ്റ ടൈപ്പ് മാത്രം. ധാരാളം ഗെമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ആ ഗെമേറ്റ്സ് എല്ലാം സ്മോൾ ടി ആയിരിക്കും. ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി നമ്മൾ ഇതാ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതുന്നു, സ്മോൾ ടി മുകളിൽ എഴുതുന്നു. ഗെമേറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി, അതിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ് എഴുതുന്നു ടോൾ. സ്മോൾ ടി ഇതാ ഇവിടുത്തെ ടിയും ഇവിടുത്തെ ടിയും രണ്ടും കൂടി സ്മോൾ ടി എഴുതുന്നു. നമ്മളതിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ് എഴുതുന്നു ഡോർഫ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ടോളുണ്ട്? പകുതി ടോളും പകുതി ഡോർഫും. അതിനല്ലേ നമ്മൾ 1:1 റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെട്രോസൈഗസിനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഫിനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ വിൽ ബി 1:1. പകുതി ടോളും ആയിരിക്കും പകുതി ഡോർഫ്. സോ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് the phenotypic ratio as 1:1,
the unknown parent will be a heterozygous. 1:1 ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അൺനോൺ പേരൻറ്റ് ഹെട്രോസൈഗസ് ആണ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയെന്നാണ്. സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ടോളായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ്, നമുക്കത് ഹോമോസൈഗസ് ആണോ ഹെട്രോസൈഗസ് ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ അതിൻ്റെ റെസസീവ് പേരൻ്റ് കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ F1 ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ടോളായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സും ഉണ്ടായി, ഡോർഫായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സും ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അൺനോൺ പേരൻറ്റ് എന്താണ്? ഹെട്രോസൈഗസ് ആണ്. ഈ റേഷ്യോ ആണ് മോണോഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് റേഷ്യോ. ഇറ്റ് ഈസ് 1:1. So what is monohybrid test cross ratio? It is 1:1. So this is one set. അടുത്തതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ഇവിടെ ഈ സെറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഹെട്രോസൈഗസിനെ റെസസീവ് പേരനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഹോമോസൈഗസിനെ റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലിനെ അതിൻ്റെ റെസസീവ് പേരനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇൻറ്റു സ്മോൾ ടി. ഇവിടെ ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഗമേറ്റ്സേ വരത്തുള്ളൂ, ഇവിടെ ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഗമേറ്റ്സ്. എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ടിലിട്ടേക്കണം. റൗണ്ടിൽ പേരൻറ്റിനെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ബോക്സിലായിട്ട് അങ്ങ് ആക്കുക, ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് പോലെ അങ്ങ് ആക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഗമേറ്റ്സേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത് റെസസീവ് പേരൻ്റ് ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഗമേറ്റ്സേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ. ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആകുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രോജനി? എല്ലാം ടോളായിരിക്കും. കാരണം ബിക്കോസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈസ് ഡോമിനൻ്റ് ഓവർ റെസസീവ് ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാം ടോളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് നടത്തുമ്പോൾ F1 ജനറേഷൻ എല്ലാം ടോളാണെങ്കിൽ അൺനോൺ ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോസൈഗസ് ആയിരിക്കും. F1 ജനറേഷൻ പകുതി ടോളും പകുതി ഡോർഫും ആണെങ്കിൽ ആ അൺനോൺ പേരൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോസൈഗസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനും ഹോമോസൈഗസ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസും ഹെട്രോസൈഗസ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസും ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി ഇതേ കാര്യം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രാം കൂടി ഒന്ന് നോക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പടം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വേറൊരു രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഹോമോസൈഗസ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസും ഹെട്രോസൈഗസ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസും കൂടി മനസ്സിൽ വെച്ച് വേണം ഇതൊന്ന് നോക്കാൻ. നേരത്തെ നമ്മൾ പീ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ we are taking into consideration the color of the flower. Here the unknown parent has got violet colored flowers. അത് ഹോമോസൈഗസ് ആണോ ഹെട്രോസൈഗസ് ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. വയലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് പീ പ്ലാന്റിൽ. അതിൻ്റെ റെസസീവ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് കളറാണ്. അതുകൂടി മനസ്സിൽ ഓർത്തിരുന്നോണം. ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് ആണ്, റെസസീവ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഹോമോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫബറ്റ്സ് നോക്കാം. വയലറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ W വയലറ്റ് കളേർഡ് ഫ്ലവേഴ്സ്. വൈറ്റ് കളേർഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ w അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വയലറ്റ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പീ പ്ലാന്റ് ഹോമോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ക്രോസ് പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഹോമോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ W ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് only one type of gamete. ഒറ്റ ടൈപ്പേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഏതാണ്? ക്യാപിറ്റൽ W ഉള്ള ഗമേറ്റ്സ്, ഒറ്റ ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെക്കർ ബോർഡിൽ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് രണ്ട് W എഴുതുന്നു. രണ്ട് W ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ ടൈപ്പേ ഉള്ളൂ. 2W അല്ല 4W എഴുതിയാലും എത്ര ടൈപ്പാണ്? ഒറ്റ ടൈപ്പ്. ക്യാപിറ്റൽ W. ഇതാ ഇവിടെയോ അതിൻ്റെ റെസസീവ് പാരൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ സ്മോൾ w വൈറ്റ് കളേർഡ് ഫ്ലവർ ആണ്. അതും ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഗമേറ്റ്സേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സ്മോൾ w. നമ്മളിത് ചെക്കർ ബോർഡിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ W സ്മോൾ w
violet, capital W small w, violet. ഇവിടെയും capital W small w, violet, capital W small w, violet. All the plants are producing violet colored flowers. That is the result. All the flowers are violet. അതിൽ നിന്നുമുള്ള interpretation എന്താണ്? Unknown flower is homozygous dominant. Unknown flower is homozygous dominant എന്ന് വെച്ചാൽ unknown flower capital W ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി ഇതേ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പീ പ്ലാന്റ് ഹെട്രോസൈഗസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ക്രോസ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഹെട്രോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ capital W small w ആയിരിക്കും, and it will be producing two types of gametes. നേരത്തെ ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഇവിടെ ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഗെമേറ്റ്സേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ, capital W. ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗെമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, capital W small w. ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗെമേറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെക്കർ ബോർഡിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതുന്നു. റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള പീ പ്ലാന്റ് സ്മോൾ w അത് ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഗെമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ. പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗെമേറ്റ്സ് എല്ലാം സ്മോൾ w ആയിരിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ മേളിൽ എഴുതും. ഇനി നമുക്ക് ആ ചെക്കർ ബോർഡ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം. capital W small w എന്തായിരിക്കും? വയലറ്റ്. capital W small w, violet. ഇതാ ഇവിടെയോ small w, white. ഇവിടെയോ small w, white. So what is the ratio? 1:1 ആണ് ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ. 1:1. അതായത് രണ്ട് വയലറ്റ് ഫ്ലവർ, രണ്ട് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ്. അപ്പോൾ 1:1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി test cross ratio. Half of the flowers are violet and half of the flowers are white. Unknown flower is heterozygous. For heterozygous ആണെങ്കിൽ the heterozygous test cross ratio will be 1:1. Homozygous ആണെങ്കിൽ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? It will be violet colored. അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ടൊന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാം? ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് dihybrid cross. So when we studied monohybrid cross, Mendel took into consideration only a single character, and when performing monohybrid cross, he was taking into consideration that inheritance of that single character, and that character was height. And when he performed dihybrid cross, he took into consideration two characters together at a time. And here in this example, the characters are round yellow and wrinkled green. Round എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സീഡിൻ്റെ ഷേപ്പ്, പീ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത്. ആ പീ പ്ലാന്റിൻ്റെ സീഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് റൗണ്ട്, ആൻഡ് the seeds had an yellow color. So the two characters that he was taking into consideration was one shape of the seed and other was the color of the seed. So one was round yellow and other was wrinkled green. Round is the dominant character and wrinkled is the recessive character. Wrinkled എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുളുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. Yellow seed color is the dominant character, and green it is the recessive character. അപ്പം രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്, രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അദ്ദേഹം ഡയഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഈ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിമിലർ പ്രോബ്ലം വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരാം. So for performing a dihybrid cross, he selected tall red flower producing pea plants and dwarf white flower producing pea plants.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അദ്ദേഹം കൺസിഡർ ചെയ്തത്? ഒന്ന് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പീ പ്ലാന്റ്, രണ്ട് കളർ ഓഫ് ദി ഫ്ലവർ. സോ ഹി ക്രോസ്ഡ് tall pea plants with red flowers with dwarf pea plant with white flowers. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ F1 ജനറേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയേ, ഈ പേരൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ എത്ര ടൈപ്പ് ഗമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഗമേറ്റ്സേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ. ഏതൊക്കെയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ഇത് ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഗമേറ്റ്സേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ. ഏതൊക്കെയാണ്? സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ. നോക്കിക്കേ, വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗമേറ്റ്സ്. ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആൻഡ് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ. ഇവർ തമ്മിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ. ഇതതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജീനോടൈപ്പ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ് പറയാമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ടോൾനെസ് ഡോർഫിനെക്കാളിലും ഡോമിനൻ്റ് ആണ്, റെഡ് വൈറ്റിനെക്കാളിലും ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ F1 ജനറേഷൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പിക് ക്യാരക്ടർ എന്തായിരിക്കും? ഓൾ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിൽ ബി ടോൾ റെഡ്. ഇനി സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? F1 കൊണ്ട് തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ. അതാണ് F1 ഇൻറ്റു F1. F1 കൊണ്ട് തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ഇനി ഇത് എത്ര ടൈപ്പ് ഗമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ആ ഗമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഴുതുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഒരു സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആയിരിക്കും ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇവിടെ വന്നു. അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ആർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ടിക്ക് വേറെ കോമ്പിനേഷൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഇനി നമ്മൾ സ്മോൾ ടിയിലേക്ക് പോകുന്നു. സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ, സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ. അപ്പോൾ ഈ പേരൻറ്റ് 4 ടൈപ്പ് ഗമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഏതൊക്കെയാണ് 4 ടൈപ്പ് ഗമേറ്റ്സ്? ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ആർ, സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ. ഇതേപോലുള്ള ഗമേറ്റ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അടുത്ത പേരൻറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗമേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പേരൻറ്റിൻ്റെ ഗമേറ്റ് നമ്മൾ ചെക്കർ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി, അടുത്ത പേരൻ്റെ ഗമേറ്റ് ചെക്കർ ബോർഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ്. ഇതിങ്ങനെ ചെക്കർ ബോർഡ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു. ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി, പിന്നെ ഏതാണ്? ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ഇനി അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ. മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്? സോറി, അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ. അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ. അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ. അങ്ങനെ നമുക്കിത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫീനോട്ടിപ്പിക് ക്യാരക്ടർ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊന്ന് എഴുതണം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലൈൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. ഇതെന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ടോൾ റെഡ് ആയിരിക്കും. ഇതെന്താണ്? ടോൾ റെഡ്. ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ, റെഡ് ആണ് ഡോമിനൻറ്റ്. ഇതും ടോൾ റെഡ്, ഇതും ടോൾ റെഡ്. അത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴോ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ടോൾ, പിന്നെ സ്മോൾ ആർ ആണ് വൈറ്റ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളിതൊന്ന് ഇതേപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങും നോക്കാതെ നിങ്ങളിതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫീനോടൈപ്പ് കൂടി അങ്ങ് എഴുതിയേക്കണം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ ഫീനോടൈപ്പ് കൂടി എഴുതിയേക്കണം. ടോൾ റെഡ്
എന്നിട്ട് ഒരു പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങ് വരയ്ക്കണം. അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു വര, പിന്നെ അതാ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് എൻഡ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ. അങ്ങനെ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വര പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഇങ്ങനെയല്ലേ ആ വര പോകുന്ന. ഒരു പെൻസിൽ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരച്ചാൽ മതി. അതെല്ലാം ടോളറഡ് ആയിരിക്കും, ഒരു സംശയം വേണ്ട. തെറ്റ് കൂടാതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ടോളറഡ് ആയിരിക്കും. എത്ര ടോളറഡായി ഒന്ന് എണ്ണിക്കുക. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ടോളറഡ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൂടി വരയ്ക്കാം. ഇതാ ഇവിടാണ്, ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം, ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ. ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ഫിനോടൈപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഡോർഫ് റെഡ്, ഡോർഫ് റെഡ്, ഡോർഫ് റെഡ്. ഇപ്പം 3 എണ്ണമായി. എത്രയാണ്? 3 എണ്ണമായി. നേരത്തെ ഇത് 9 ആയിരുന്നു, ഇത് 3 ആയി. ഇനി ഇതാ ഈ കോർണർ നോക്കുക. സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ആയിരിക്കും. ഡോർഫ് റെഡ് ആണ്. സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ ഡോർഫ് റെഡ്. സോറി, ഇനി ഈ കോർണർ നോക്കുക. സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ എന്താണ്? ഡോർഫ് വൈറ്റ്. പിന്നെ മിച്ചമുള്ള ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ 3 എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടോൾ വൈറ്റ്, ടോൾ വൈറ്റ്, ടോൾ വൈറ്റ്. അങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെക്കർ ബോർഡ് അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പും ഫീനോടൈപ്പും എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ടോൾ റെഡ് 9 ഉണ്ട്, ടോൾ വൈറ്റ് 3 എണ്ണമുണ്ട്, ഡോർഫ് റെഡ് 3 എണ്ണമുണ്ട്, ഡോർഫ് വൈറ്റ് 1 ഉണ്ട്. ടോൾ റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് 9 എണ്ണം. ടോൾ വൈറ്റ് ടോൾ വൈറ്റ് ഈ 3 എണ്ണം. ഡോർഫ് റെഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ. ഇതെല്ലാമാണ് സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ. ഇതെല്ലാമാണ് ഡോർഫ് റെഡ്. പിന്നെ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ ഡോർഫ് വൈറ്റ്. അങ്ങനെ 9:3:3:1. So this is the dihybrid ratio. The dihybrid ratio is 9:3:3:1 and the monohybrid ratio is 3:1. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് തരുവാണ്. ഈ ഡയഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിനെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ ആണ്. 9:3:3:1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ ആണ്. നിങ്ങൾ ഇതിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് 9:3:3:1. വാട്ട് ഈസ് ദ ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇതേ ജീനോടൈപ്പുള്ള എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ 1:2 അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ. സോ ഫ്രം monohybrid cross, Mendel put forward mainly 2 laws, law of dominance and law of segregation. And from dihybrid cross, Mendel put forward the third law, and the third law is called as law of independent assortment. Law of independent assortment endana? This law states that when 2 pairs of triads are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. When 2 pairs of triads are combined together in an individual, capital T small t capital R small r ഇത് ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയാണ്. At the time of gamete formation, the separation of these alleles is independent of the other. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ടിയും സ്മോൾ ടിയും ക്യാപിറ്റൽ ആറും സ്മോൾ ആറും ഒന്നിച്ച് ഇരുന്നെന്നും പറഞ്ഞ്
ക്യാപിറ്റൽ ടി ദാ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആറിൻ്റെ കൂടെ പോയി, ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ആറിൻ്റെ കൂടെയും പോകും. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി അതർ. ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ക്യാപിറ്റൽ ടി ആരുടെ കൂടെ പോവും? ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ കൂടെയും പോവും, സ്മോൾ ആറിൻ്റെയും കൂടി പോവും. അതേപോലെ സ്മോൾ ടിയുടെ കാര്യം നോക്കിക്കേ. ഇറ്റ് ഗോസ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ഓൾസോ വിത്ത് സ്മോൾ ആർ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോകണമെന്നൊരു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ക്യാപിറ്റൽ ടിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ കൂടെയും പോവാം, ക്യാപിറ്റൽ ടിക്ക് സ്മോൾ ആറിൻ്റെയും കൂടി പോകാം. അതാണ് ദിസ് ലോ സ്റ്റേജ്. when two pairs of triads are combined in a hybrid, the segregation of one pair of character will be independent of the other pair of characters. So that is law of independent assortment. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നാണ്. നമ്മൾ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് an example showing dihybrid test cross. ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യെല്ലോ റൗണ്ട് സീഡഡ് പ്ലാന്റ്സ് വാസ് ക്രോസ് വിത്ത് recessive parent green wrinkle seeds. അൺനോൺ ജീനോടൈപ്പ് ഉള്ളത് യെല്ലോ റൗണ്ട് സീഡ്സ് ആണ്. യെല്ലോ റൗണ്ട് സീഡ് ആണെന്നേ അറിയാവുള്ളൂ, അതിൻ്റെ ജീൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് ഹെട്രോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസിങ് 4 types of gametes. ക്യാപിറ്റൽ Y ക്യാപിറ്റൽ R, ക്യാപിറ്റൽ Y സ്മോൾ r, പിന്നെ സ്മോൾ y ക്യാപിറ്റൽ R, small y small r. 4 types of gametes. And this green wrinkle seed will be producing only one type of gamete, that is small y small r. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഈ ഗെമേറ്റ്സ് ചെക്കർ ബോർഡിൻ്റെ മേളിൽ എഴുതുന്നു. സ്മോൾ y സ്മോൾ r ചെക്കർ ബോർഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും എഴുതുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്രോസ് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ക്യാപിറ്റൽ Y സ്മോൾ y ക്യാപിറ്റൽ R സ്മോൾ r. അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ Y സ്മോൾ y സ്മോൾ r സ്മോൾ r. നെക്സ്റ്റ് സ്മോൾ y സ്മോൾ y ക്യാപിറ്റൽ R സ്മോൾ r. അടുത്തത് ഇതാ സ്മോൾ വൈയും സ്മോൾ വൈയും സ്മോൾ r സ്മോൾ r. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി ഇത് നോക്കി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ് എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് ഡോമിനൻ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് റെസസീവ്. യെല്ലോ റൗണ്ട്, ഇത് യെല്ലോ റിങ്കിൾഡ് ആയിരിക്കും, കാരണം സ്മോൾ ആർ വന്നു. ഇത് സ്മോൾ വൈ ആണ്, അപ്പോൾ റെസസീവ് ക്യാരക്ടറാണ്, ഗ്രീൻ ആയി. ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് റൗണ്ടാണ്. ഇവിടെ സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ ആർ രണ്ട് റെസസീവ് ക്യാരക്ടറാണ്, അപ്പോൾ ഏതാണ്? ഗ്രീൻ റിങ്കിൾഡ്. ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ നോക്കിക്കേ. യെല്ലോ റൗണ്ട് ഒരെണ്ണം, യെല്ലോ റിങ്കിൾഡ് ഒരെണ്ണം, ഗ്രീൻ റൗണ്ട് ഒരെണ്ണം, ഗ്രീൻ wrinkled വരണം. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഡൈഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് റേഷ്യോ ഈസ് 1:1:1:1. ഇനി നമ്മൾ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, റീസൺസ് ഫോർ അൺറെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് മെൻഡൽസ് ഫൈൻഡിങ്. മെൻഡൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെൻഡലിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് ഡിഡ് നോട്ട് കം ഇൻ ടു ലൈറ്റ്. And everything came into light only after Mendel's death. Now, what are the reasons for unrecognition of his findings? 1. Communication was not easy in those days and his work could not be widely published. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആ കാലഘട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ നടക്കുന്ന എന്ത് കാര്യവും ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയാണ്. പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഡ്യൂ ടു ദ ലാക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഹിസ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് വൈഡ് പബ്ലിസിറ്റി. Second point, his concept of factors or his concept of genes, as we call now, as stable and discrete units that control expression of a trait of the pair of allele which did not blend with each other, was not appreciated by his
contemporaries as an explanation for the apparently continuous variations seen in nature. മെൻ്റലിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത് സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് തോന്നിയില്ല. സോ ഹിസ് ഫൈൻഡിങ്സ് were not accepted by the society. Then Mendel used mathematics to explain biological phenomena. Was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് ബയോളജിക്കൽ ഫിനോമിനൻ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ആ മെത്തേഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് accepted by the biologist of that time. Another reason, finally, though Mendel work suggested that factors were units, he could not provide any physical proof for the existence of factors. Mendel എന്താണ് പറയുന്നത്? Some factors passed from parents to the offspring, but he could not prove what that factors were. അക്കാലത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദീസ് 4 reasons Mendel's finding did not get wide publicity, or it was not recognized when he was alive. So what are the 4 reasons? Sum and substance communication was not easy. Then his concept of factors was not suitable to explain the continuous variation that was going on. Then he used maths to explain his findings. That was not accepted by the biologist of that time. Then Mendel could not prove that his factors were present. So with that we have finished monohybrid cross and dihybrid cross. These are some of the fundamentals of genetics that you should have very clear understanding. So go through these portions very clearly and try to understand all the concepts very clearly. So for the time being, thank you all very much.